صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد۔ ربیع الاول کے مقدس مہینے کی مقدس ساعتوں میں لندن بار میں مختلف محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایسٹ لندن میں بارکنگ روڈ پر امام بارگاہ شہدائے کربلا میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں مومنین کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے افراد نے بھی بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی یہ رپورٹ۔ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ برطانیہ بھر میں ربیع الاول کی مقدس ساعتوں میں مقدس محفلوں کا انعقاد جاری ہے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے جوش و خروش کے ساتھ سرکار کا میلاد منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بارکنگ روڈ پر امام بارگاہ شہدائے کربلا میں ایک محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں مومنین کی کثیر تعداد کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے افراد نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر نعت خواں محمد ساجد خان، محمد ریحان قریشی، عارف پوپلزئی سمیت دیگر نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ محفل میلاد کے منتظمین یاور علی شاہ، محمد علی شاہ اور دیگر کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دو جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دونوں جہان جگمگا اٹھے۔ آج کی اس محفل میلاد کا مقصد عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا اور اخوت اور بھائی چارے کا فروغ کرنا ہے۔ پہلی دفعہ یو کے میں یہ ہوا ہے کہ الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیع جو ہے وہ مل کر میلاد کا انعقاد کریں گے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہماری یہاں پر موجود ہے، جس میں تمام مقاصد فکر سے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ بڑے مشہور نعت خواں ہیں یہاں پر آ چکے ہیں، قریشی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ساجد صاحب یہاں پر آئے ہیں، معراج القرآن کے جو پیش امام ہیں قریشی صاحب، ان کو دعوت دی گئی ہے، اور ایک بڑا اچھا ایک ماحول ہے۔ ہم نے یہ میلاد کا محفل سجائی ہے تمام امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تمام نفرتوں کو اور دوریوں کو دور کریں اور آپس میں مسلمان متحد ہو کر اس ملک میں دیار غیر میں ہم محبت کے ساتھ جئیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں پہلی دفعہ امام بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ میں نعت بھی پڑھوں گا، اور یہ جو ہے یہ اتحاد مسلمین جو ہم نے رکھا ہے کہ آپس میں اتحاد ہونا چاہیے۔ ہاں، کوئی بھی مسئلہ کو آپس میں انشاءاللہ تعالی ہمارا اتحاد ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محفل کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے ہماری یہاں کی ینگ جنریشن جو ہے وہ یہ چیز سیکھے گی۔ نقوی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور مسجد شہداء میں اتحاد بین المسلمین کی ایک مثال قائم کی ہے، جس میں سنی اور شیعہ دونوں جماعتوں نے اور فرقوں نے سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول پیش کی گئی ہے۔ آپ کے شہر انگلینڈ میں یو کے میں میری حاضری ہوئی ہے، دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس حاضری کے صدقے سے کربلا پاک کی اور مدینہ شریف کی اللہ پاک حاضری نصیب عطا فرمائے۔ آپ سب کا نیاز مند ریحان دو مصروں کے ساتھ کہ آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو
मोतियों से सजा दो, दे रहे हैं फरिश्ते सलामी, तुम दुरूदों की माला बना दो। इमाम बारगाह शोहदाए करबला के इंचार्ज सैयद यावर हुसैन शाह ने कहा कि बरतानिया में पहली दफ़ा हुआ है कि अहले सुन्नत और अहले तशीह मिलकर सरकार की आमद का जश्न मना रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम सब मिलकर हजूर का मिलाद मनाएं। मारूफ कारोबारी शख्सियत साजिद खान ने कहा कि हम सबको इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर महाफिल का इनेकाद करना चाहिए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ईस्ट लंदन में कौंसलर कैसर अब्बास गोंदल की जानिब से महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मशहूर नात खां मोहम्मद रेहान कुरैशी ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। साडी उस सोने नल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावण वाला है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से ईस्ट लंदन में कौंसलर कैसर अब्बास गोंदल ने महफिल मिलाद का इनेकाद किया। मौलाना शफीकुर रहमान ने सीरतुल नबी पर रोशनी डाली। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों को सरकार की आमद की खुशी मनानी चाहिए। आसमान पर फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जश्न मनाते हैं और जमीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशाक उनका मिलाद इंतहाई मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होना इंतहाई ज़रूरी है। मौलाना शफीकुर रहमान का कहना था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क़यामत तक के इंसानों के लिए मशले राह है। अगर हुजूर ना होता तो हम मुसलमान ना होता, अगर हुजूर ना होता तो कुरान ना तुरता, और हुजूर ना होता अल्लाह को कोई नहीं जानता। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद तो हुजूर का होता है, खुदा का मिलाद नहीं होता। लाम यलिद वला यूलद, अल्लाह की कोई पैदाइश नहीं, इसलिए उनका मिलाद नहीं है। मुंतज़मीन का कहना था कि मिलाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना हमारे लिए बाइसे सादत है। महफिल में बैरिस्टर मोहम्मद सुहेल बाबर खान, सोलिसिटर मोहम्मद शफीक चौधरी, बैरिस्टर मोहम्मद जहाजेब सरवर, कौंसलर कैसर अब्बास गोंदल, नुमान जफर, सज्जाद अलवी, मोहम्मद अयाज समेत दीगर ने शिरकत की। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर केक भी काटा गया। बरतानिया के दौरे पर आए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी मोहम्मद रमज़ान के एजाज़ में मिर्ज़ा सफदर इकबाल हेड ऑफ लीगल एडवाइजरी बोर्ड यूके की जानिब से इशाइया दिया गया, जिसमें बैरिस्टर राशिद असलम, सॉलिसिटर सज्जाद कियानी, सॉलिसिटर मोहसिन मलिक समेत इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के दौरे पर आए हुए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी रमज़ान के एजाज़ में मिर्ज़ा सफदर इकबाल ने एक इशाइये का एहतमाम किया। इशाइये में बरतानिया में काम करने वाले पाकिस्तानी वकला को पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। मिर्ज़ा सफदर इकबाल ने चौधरी रमज़ान को वकला के मसाइल से आगाह किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी वकला के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि हमारा दिल ओवरसीज में रहने वाले उन पाकिस्तानी भाइयों के साथ धड़कता है। उन वकला के दीगर मसाइल के लिए भी हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। हमारे पाकिस्तानी वकला के और पर्टिकुलरली हमारा तो दिल इन अपने भाइयों के साथ धड़कता है और मैं बड़ा खुश होता हूँ इस बात पे कि हमारे ये भाई जो पाकिस्तान से यहाँ आके इन्होंने वकालत की है, सोलिसिटर है, बैरिस्टर है और लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारे मुल्क की शान है, ये हमारी आन है, ये यहाँ पे हमारी इज़्ज़त बढ़ाते हैं, हमारे लिए ज़र मुबादला कमा के वहाँ बेचते हैं। तो इन दोस्तों ने मेरे साथ डिफरेंट मीटिंग्स में जो मैं पिछले एक हफ़्ते से कर रहा हूँ, इनका एक बड़ा जायज़ मुतालबा ये है कि हम वेल प्लेस्ड लॉयर्स हैं यूके कोर्ट्स में, यूके की जो निचली सतह से लेके अपील कोर्ट तक जो अदालतें हैं वहाँ पेश होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपीयर होते हैं। तो क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी अदालतें हैं वो हमें लाइसेंस नहीं देती प्रैक्टिस का कि हम हाई कोर्ट्स में वकालत करें
और हम सुप्रीम कोर्ट में वकालत करें। तो इनका नुक्ता नज़र मैंने सुना है और मैंने उससे बड़ा इत्फाक किया है और उसको एंडोर्स किया है। सदर इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन बैरिस्टर राशिद असलम ने कहा कि यहाँ के वकला का एक मुतालबा है कि पाकिस्तान की आला अदालतों में यहाँ के वकला को भी प्रैक्टिस का लाइसेंस दिया जाए। यहाँ पे जो लॉयर्स के इश्यूज़ हैं उसमें मेन इशू ये है कि वहाँ की हायर कोर्ट्स के लाइसेंस वहाँ पे यहाँ के वकला को दिए जाए। जिस तरह यहाँ पे जब वहाँ के लॉयर्स आते हैं तो उनको यहाँ पे लाइसेंस यहाँ की बार काउंसिल्स देती हैं, और ये मैं ये समझता हूँ कि जायज़ मुतालबा भी है, क्योंकि हमारे वकला जिन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस 5-7 साल या 10 साल की होती है, उनको वहाँ पे यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस देने में कोई मुज़ायका नहीं है। अशाइये के मेज़बान मिर्ज़ा सफदर इकबाल ने कहा कि हम 2018 से वकला के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के वकला को पाकिस्तान की आला अदालतों में प्रैक्टिस का लाइसेंस दिया जाए। इलेक्शन की बात हुई है 28 को, जो पाकिस्तान बार का इलेक्शन हो रहा है उसमें ILA किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा जो हमारा एक दरीना मुतालबा है, आज बड़ी पॉजिटिव उसमें बातचीत हुई है, प्रोग्रेस हुई है, मीटिंग हुई है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाज़त मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड लॉयर है एनरोल हो जाता है, एक दिन होने के बाद वो वहाँ बैठ के UK के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है एज आ रिकग्नाइज्ड लॉयर। तो ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ के जो लॉयर्स प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनका पाकिस्तान में वैसा ही इंटाइटलमेंट हो। एंड सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे हायर राइट्स ऑफ ऑडियंस के एक छोटी सी परमिशन के साथ पाकिस्तानी लॉयर्स किसी भी केस को डील कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो या नेशनल लेवल का। तो पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कदगन होनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के राइट्स ऑफ ऑडियंस जो सुप्रीम कोर्ट में है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लॉयर्स के हवाले से बड़ी प्रोडक्टिव और मुफीद बातचीत हुई, और उन तजवीज़ पे चौधरी साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि वो अमल दरामद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सोलिसिटर सज्जाद कियानी और सोलिसिटर मोहसिन मलिक ने कहा कि ओवरसीज वकला के मसाइल के हवाले से काफ़ी तफसीली बहस हुई है, और उन्होंने यकीन दिलाया है कि ओवरसीज में बसने वाले वकला के जायज़ मुतालिबात के लिए वो भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यूरोप और बरतानिया में आमद के मौके पर बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारियां शुरू। कश्मीरी, सिख और इंसानी तंजीमों ने कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज़ कर दिया। तहरीक कश्मीर यूरोप और बरतानिया ने तमाम कश्मीरियों से अपील की है कि वो इस मौके पर कातिल मोदी के खिलाफ एहतजाज के लिए हमारा साथ दें। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यूरोप और बरतानिया में आमद के खिलाफ बर्मिंघम में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से राजा फ़हीम कियानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया, मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप, आज़म फारूक और दीगर ने कहा कि इटली में G20 के समिट में और ग्लासगो स्कॉटलैंड में मौसमियाती तब्दीली पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत के खिलाफ 31 अक्टूबर को रोम और 2 नवंबर को ग्लासगो में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 27 अक्टूबर को भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद करने के अलावा लंदन में कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ डिजिटल कैंपेन भी चलाई जाएगी। 2 नवंबर को ग्लासगो में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, और 27 अक्टूबर को इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, और 27 अक्टूबर को लंदन में डिजिटल कश्मीर कैंपेन भी लॉन्च की जाएगी, जो लंदन की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमेगी, और उसके ऊपर भारत के जो मजालिम हैं जो मकबूजा कश्मीर में उसकी आर्मी डा रही है उसको बेनकाब किया जाएगा। मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप ने कहा कि यूरोप के तमाम ममालिक में यौम स्याह के सिलसिले में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। 27 अक्टूबर को नॉर्वे और जर्मनी में भारतीय सफारत खानों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, और डेनमार्क में भारत के कश्मीर पर जबरी फौजी कब्जे के खिलाफ डेनिश पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। 27 अक्टूबर जो हम इस साल मना रहे हैं, यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, वो पूरे बरतानिया और यूरोप के अंदर हम मना रहे हैं, और बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में यौम स्याह के तौर पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे, और वहाँ रैलीज़ मुनक्किद होंगी, और दुनिया को हम बताएंगे कि कश्मीर पर हिंदुस्तान का आसमाना कब्जा और हम इस कब्जे को हाईलाइट करेंगे।
تحریک کشمیر برطانیہ کے رہنماؤں اکرام الحق اور اعظم فاروق نے کشمیریوں، پاکستانیوں اور دیگر کمیونٹیز سے اپیل کی ہے کہ ان تمام پروگرامز میں بھرپور شرکت کریں اور مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ پاکستانی ٹیم نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے اور T20 فارمیٹ میں پاکستان کا ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے اور UAE میں ہوم کنڈیشن پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہوں گی، لیکن IPL کے میچز UAE میں ہونے کی وجہ سے انڈیا کو بھی بہت زیادہ ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ ان خیالات کا اظہار سابق ٹیسٹ کرکٹر یاسر عرفات نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ میچ کا تو ہم سب کو بڑے بےتابی سے انتظار تھا اور آخر وہ ٹائم آ گیا ہے۔ اگر پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنسز دیکھیں، اگر ریسنٹ پاس میں اتنی کوئی خاص نہیں رہی، مگر یہ ہے کہ ینگ پلیئر ٹیم میں ہیں، اور اس کے بعد جو اگر انڈیا کے پلیئر کی اگر آپ بات کریں، کافی ان میں ایکسائٹنگ میچ ونرز ہیں، امپیکٹ پلیئرز ہیں ان کے پاس، اور ابھی جس طرح IPL بھی ان کے پلیئرز نے وہاں پہ کھیلی، ان کو تھوڑا سا ایج تو ہوگا کیونکہ وہیں پہ انہی پیچز پہ کرکٹ کھیل کے، مگر آن دی ادر ہینڈ اگر آپ پاکستان کی بات کریں، پاکستان نے پچھلے 8 سے 10 سال جو کرکٹ کھیلی ہے وہ انہی پیچز پہ کھیلی ہے، اور پاکستان اس فارمیٹ میں یہ ہے کہ ہمیشہ ٹیموں کو ٹف ٹائم دیتا ہے۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ پریشر میچ ہوگا اور پاکستان ٹیم اس پریشر سے کیسے نکلتی ہے، کیونکہ اگر آپ ہسٹری پاکستان کی دیکھیں، ICC ایونٹس میں انڈیا کے خلاف پاکستان ہمیشہ ہارا ہے، بری پرفارمنس دی ہے، مگر ہم لوگ وہی امید کرتے ہیں اپنے ینگ پلیئر سے کہ وہ اس دفعہ کوئی اچھا پرفارم کریں گے۔ دیکھیں ہوم کنڈیشن تو اب تو ایسے دونوں باقی ٹیمیں بھی جتنے بھی پلیئرز ہیں IPL کے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ سب پلیئرز کو وہاں پہ کھیلنے کا آئیڈیا ہے، ایون انڈیا کے پلیئرز کو بھی آئیڈیا ہے، تو دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ T20 فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ جو آن دا ڈے اچھا کھیلتا ہے۔ ہمارے پاس جس طرح شاہ افریدی ہیں، رضوان ہیں، بابر اعظم ہے، اس طرح کے پلیئر اگر کنسسٹنٹ بیسس پہ پرفارم کرتے رہے پاکستان ٹیم کے لیے، تو پاکستان ٹیم کے لیے یہ ہے کہ جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ پلیئر جو ہمارے مین پلیئر ہیں، ان کو امپیکٹ پلیئر کیا کہا جا سکتا ہے، اگر یہ پرفارم نہ کریں تو باقی پلیئر اتنی کوالٹی کے نہیں ہے کہ جو آپ کو میچ جتا سکے۔ دیکھیں چیمپئن تو وہ تو ذرا دور کی بات ہو جائے گی، ابھی یہ ایم یہ کرنا چاہیے کہ جو پہلے انڈیا کا میچ جس طرح آپ نے بات کی وہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد جو باقی میچز ہیں اگر ٹاپ 4 میں بھی فنش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جس طرح کی پاکستان کی پریپریشن ہے، کوچز کا آپ دیکھ لیں، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، جتنی چینجز آئی ہیں، جتنے پریشر میں ہمارے پلیئر اس ٹورنامنٹ میں آئے ہیں، تو میں تو یہی امید کروں گا اگر ایٹ لیسٹ ٹاپ 4 میں سیمی فائنل تک بھی جاتے ہیں تو یہ کافی ہے، پاکستان کی اچھی پرفارمنس ہوگی۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری برطانیہ پہنچ گئے۔ صدر بننے کے بعد پہلی بار UK اور یورپ کا دورہ کر رہے ہیں۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر ان کا پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی PTI UK نے والہانہ استقبال کیا۔ ان کا یہ دورہ 1 ہفتے پر مشتمل ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں مانچسٹر سے راجہ واجد۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری برطانیہ پہنچ گئے۔ صدر بننے کے بعد UK اور یورپ کا پہلا دورہ ہے۔ صدر آزاد کشمیر لندن، برسلز اور جنیوا میں کشمیریوں کے حق میں کیے جانے والے مظاہروں میں شرکت کریں گے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ بھارتی افواج کے مظالم کے خلاف سفارتی محاذوں پر جدوجہد کو تیز کریں گے۔ احتجاجی مظاہروں میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی۔ یہاں بھی جہاں میں مختلف شہروں میں جاؤں گا اور کشمیری ڈائسپورا سے ملاقاتیں کروں گا، وہاں پر 26 تاریخ کو ہاؤس آف کامنز میں 5:30 بجے آل پارٹیز کشمیر کمیٹی کی جو چیئر پرسن ہیں ڈیبی ابراہیم، انہوں نے مجھے ان رائٹنگ دعوت دی ہوئی ہے۔ میں پارلیمنٹ میں 1.5 کروڑ کشمیریوں کی آواز بنوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 27 تاریخ کو جو کہ ہمارا یوم سیاہ ہوتا ہے، اس پر ہم انڈین ہائی کمیشن کے سامنے جمع ہوں گے، اور میں آپ کی وساطت سے برطانیہ میں مقیم تمام کشمیریوں اور پاکستانیوں سے کہوں گا کہ وہ ٹھیک 1 بجے انڈین ہائی کمیشن پہنچیں۔ وہاں سے ہم 3 پونے 3 بجے جو برطانوی پرائم منسٹر کی رہائش گاہ ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، وہاں پر جائیں گے، مارچ کریں گے ہم بش ہاؤس سے ڈاؤننگ اسٹریٹ تک، اور اس کے بعد اسی شام میں برسل جاؤں گا، جہاں پر میں نے یورپین ممبران پارلیمنٹ سے بھی خطاب کروں گا، اور مظاہرہ بھی ہم وہاں کریں گے 28 تاریخ کو۔ 29 تاریخ کو میں دی ہیگ ہالینڈ جاؤں گا، جہاں پر میں وہاں پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لوگوں سے ملوں گا، ہالینڈ کی جو فارن آفس ہے ان سے ملوں گا، اور وہاں پر ایک مظاہرے کی بھی قیادت کروں گا۔ اسی شام میں پیرس جاؤں گا
اور پیرس میں بھی ایک ہم بڑا مظاہرہ کر رہے ہیں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے، تو وہیں سے انشاءاللہ میں اسلام آباد جو بنیادی طور پہ جو آنے کا مقصد ہے وہ ڈائسپورا کو کووڈ کے بعد جو 1.5-2 سال سے اس طرح ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی تھی، انہیں بتانے آیا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت بڑھ چکا ہے، انڈیا دنیا میں ایکسپوز ہو رہا ہے اور مسئلہ کشمیر ایک بڑے نازک اور فیصلہ کن موڑ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس میں ڈائسپورا اپنا کردار ادا کرے۔ بیرسٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے صرف کی، اور ہمیں یہ امید ہے کہ بحیثیت صدر ریاست جموں کشمیر وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اہم سلسلے میں کارنامہ انجام دیں گے۔ ہمارا برمنگھم میں 24 تاریخ کو 24 اکتوبر کو یوم تاسیس کے سلسلے میں جلسہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہائی لیول پہ ہم کامیاب کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا 27 اکتوبر کو یوم سیاہ ہے آؤٹ سائڈ انڈین ہائی کمیشن، وہاں سے مارچ ہوگا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، وہاں پہ ختم ہوگا، جس کی جو ہے نا زیر صدارت صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہیں۔ The whole mission of the tour is to ensure that across the United Kingdom, across Europe and across the world, of course, we raise the voice of those Kashmiris that have been forgotten, those Kashmiris that continue to suffer the illegal occupation of the Indian forces within Kashmir. جس طرح اس سے پہلے بھی مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ اجاگر کرتے رہیں، ہمیں یقین ہے کہ اب وہ صدر کے عہدے پر رہ کر مسئلہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے یورپی پارلیمنٹ اور پورے یورپ میں اجاگر کریں گے۔ پاکستان طریقے انصاف کے پلیٹ فارم سے اور اوورسیز پاکستانیوں کے جو کشمیری بھائیوں کے اور کشمیر کے ساتھ 27 اکتوبر کو ایک ریلی لندن میں نکالی جا رہی ہے، اس میں بھرپور حصہ لیں۔ قائد کشمیر صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی آمد ہے، اور ان کا یہ دورہ بہت ہی اہم دورہ ہے، کیونکہ نیکسٹ ویک کو 27 اکتوبر یوم سیاہ ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھرپور طریقے سے بنائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہماری کشمیری عوام پاکستان میں سفر کر رہی ہے، مظلوم عوام جو مقبوضہ کشمیر میں سفر کر رہی ہے، اس کے لیے آئی تھنک اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹائم۔ مین ان کا مقصد دورے کا یہ ہے کہ 27 کو جو یوم سیاہ کشمیر کا 27 اکتوبر کو جو پروٹیسٹ ہے اس کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے، اور ہماری تمام برطانیہ میں رہنے والے مرد عورت بوڑھے بچے سب سے گزارش ہے اس پروٹیسٹ میں آپ نے ضرور شرکت کرنی۔ 27 اکتوبر کو لندن کے اندر جو کشمیر کے اوپر ان کا مظاہرہ ہے، اس میں تمام کشمیری اور پاکستانیوں کو ہم دعوت دے سکیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ بھارت کی بربریت اور مظالم کو بے نقاب کر سکیں، اور صدر ریاست کے دورے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ مختلف جگہ پہ کشمیریوں کے حق میں مظاہرے کریں۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے استقبال کے لیے پی ٹی آئی کارکنوں کا کہنا تھا کہ آج ہم اپنے قید کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اور 27 اکتوبر کو لندن میں انڈین ایمبیسی کے باہر ہونے والے مظاہرے میں بھرپور شرکت کریں گے۔ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ برمنگھم میں مسلم سیورین فرنٹ کارکن آمنہ شفیق نے حفاظتی خدشات کے حل کے لیے پہلا پی پی ای ہیڈ اسکارف تیار کر لیا ہے۔ آمنہ شفیق کا مزید کہنا تھا کہ یہ ہیڈ اسکارف انجینئرنگ کیریئر شروع کرنے والی مسلم خواتین کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک برمنگھم انجینئر جن کو خدشہ تھا کہ وہ اپنا کام کرنے میں محفوظ یا آرام دہ محسوس نہیں کر سکتی، اس نے پہلا پی پی ای ہیڈ اسکارف ڈیزائن کیا ہے۔ آمنہ شفیق کا مزید کہنا تھا کہ ایک سنیک فٹ ہیلمٹ کے نیچے پہننے کے لیے بہترین ہے۔ حجاب ایک ایسا پردہ ہے جو مسلمان عورتیں اپنے قریبی خاندان سے باہر مردوں کی موجودگی میں پہنتی ہیں۔ یہ دن بھر آرام دہ اور ایڈجسٹیبل ہے، اسے بالوں کو ڈھکنے کے دوران اکثر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے فخر ہے کہ اب میری طرح کوئی بھی دوسری مسلمان خواتین جو انجینئرنگ انڈسٹری میں کام کرتی ہیں اور ان کو پی پی ای کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے کیریئر کے بارے میں بے چینی محسوس کرتی تھی، ان کو کسی بھی سائٹ میں کام کرتے وقت پہننے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور اصلاحات اسد عمر کی امریکی محکمہ خارجہ کی کوارڈینیٹر برائے گلوبل کووڈ رسپانس اور ہیلتھ سیکیورٹی گیل ای اسمتھ کے ساتھ ورچوئل میٹنگ ہوئی، جس میں ویکسینیشن مہم سمیت کووڈ-19 وبائی مرض کے خلاف پاکستان کی کوششوں اور اقدامات کو سراہا گیا۔ مزید جانتے ہیں خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔
वफाकी वजीर असद उमर ने गेल ई स्मिथ को वैक्सीनेशन मुहिम समेत कोविड-19 कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों और इकदामात से आगाह किया। वफाकी वजीर ने पाकिस्तान में कोविड-19 के रिस्पांस में ताउन और वैक्सीन की फराहमी पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। गेल ई स्मिथ ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा कि पाकिस्तान वबाई मर्ज का मुकाबला करने में अहम शिराकतदार है। अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान को अब तक तकरीबन 16 मिलियन वैक्सीनेशन खुराक फराहम कर चुकी है, जबकि तादाद में मजीद इजाफा भी किया जाएगा। दोनों फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि आलमी बरादरी को मुस्तकिल के वबाई अमराज का मुकाबला करने के लिए जदीद तरीकों के इस्तेमाल और मिलकर काम करने की जरूरत है। वफाकी वजीर ने आलमी कोविड रद्द अमल के इज्तिमाई तजर्बात से मजीद सीखने की जरूरत पर जोर दिया। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। तुर्की के शहर इस्तांबुल में प्रॉपर्टी एक्सपो सेंटर का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया, जिसके तहत तुर्की के मशहूर 150 के करीब बिल्डर्स अपनी अपनी कंपनी की खिदमत वहां सर अंजाम देंगे। जो भी तुर्की में गैर मुल्की प्रॉपर्टी ख़रीदने आएगा, इसको एक ही छत तले तमाम सर्विस मुहैया की जाएगी। यहाँ तक कि अलबरका बैंक की भी सहूलत मुयसर होगी। मज़ीद जानते हैं आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। तुर्की की सबसे बड़ी कंपनी हाशिम ग्रुप ने 1 साल का गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों को ये सहूलत देने की ठान ली है। तमाम कंपनियों के मालिकान को शाम की दावत पर मदऊ किया गया है, जिसमें उनके लिए खाने के साथ मौसीकी की महफिल सजाई गई। हाशिम ग्रुप कंपनी के मालिक ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मकसद तमाम कारोबारी तबका जो रियल स्टेट के शोबे से वाबस्ता है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना, जिससे तुर्की में आने वाले वो गैर मुल्की जो यहाँ नेशनैलिटी या छोटा घर या कोई बंगला खरीदना चाहते हैं, वो इसी कंपनी से राब्ता करेंगे। इसमें हम सबको भी समझने में और चीज बेचने में आसानी होगी। उनका मजीद कहना था कि बंदा अपनी मर्जी के बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीद सकता है और इससे धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा और हमारा वक्त भी जाया नहीं होगा। कोविड की वजह से पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी के कारोबार में काफी नुकसान उठाया गया है, लेकिन तुर्की में कोविड में नरमी होते ही पूरी दुनिया से लोग यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने तुर्की का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सपो प्रॉपर्टी का मुनक्किद कराया गया है, जिसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार किया। हमने जाके देखे हैं प्रोजेक्ट्स, माशाल्लाह से एक ही रूफ के नीचे तमाम तर प्रोजेक्ट की सर्विसेज हर तरह से अवेलेबल हैं। मतलब उनके जो डिटेल्स हैं वो भी आपको अवेलेबल है, यहीं पे आप उनके बुकिंग वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। तो लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सहूलत है। और एज अ ओज इस्तांबुल रिप्रेजेंटेटिव मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आएँ, इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट जो है उनमें आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो डायरेक्टली आपको ओज इस्तांबुल के डोर स्टेप से मिल जाएगा। We love really Pakistan. It is our second country, and Expo 365 days is open exhibition center. You can find about property A to Z, everything here. In here, there is a bank account, tax number, notary, lawyer, everything is here. यहाँ पर अंडर वन अम्ब्रेला जो सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिस तरह एक्सपो के साथ हम एक्सक्लूसिव पार्टनर हैं यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार हमारे अपने लोग अंडर वन रूफ यहाँ पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखें ये एक बहुत बड़ा गैप था, लोगों को नहीं पता था, जो लोग आते थे ये आना चाहते थे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो अब तो सारी चीजें सबके सामने कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए, कहाँ पे की जाए और किसके थ्रू की जाए। मजीद लोगों का कहना था कि तुर्की $2.5 लाख के ऊपर लोगों को 3 माह के अंदर पासपोर्ट मुहैया कर रहा है और 3 साल बाद आप अपनी प्रॉपर्टी भी सेल कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में प्रॉपर्टी एक्सपो सेंटर का आज से आगाज कर दिया गया है, जिसमें 150 के करीब लगभग बिल्डर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जो भी पाकिस्तानी तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने आएगा एक ही छत तले उसको तमाम सर्विस मुहैया की जाएगी। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़ तुर्की। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।